मॉर्निंग जैम सिद्धि गॉड ब्लैस यू। मैं यकीन करदी हाँ कि तुसी अपने घरां दे विच अपने परिवारां दे विच बिल्कुल राजी खुश होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे, परमेश्वर की कृपा दे हेठ होवोगे। प्रभु का अनुग्रह होए, प्रभु का फजल होए, खुश रवो। रिपब्लिक डे सैलीब्रेट करो। अज नैशनल हॉलीडे आ। अपने घरां दे विच तुसी अपने परिवारां दे नाल अज दा दिन जिहड़ा आ उहनूं मनाओ, गणतंत्र दिवस नूं मनाओ। अरे तुहानूं पता ही आ कि अज दे दिन भारत दा संविधान जिहड़ा आ वो मुकम्मल होके लागू होया सीगा ते भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री दे रूप दे विच उभर के आया। आज दे दिन ओह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनस जिहड़े लिखे गए सीगे वो अमली रूप ते पास होए ते बाकी सारा कुछ तुहानूं पता है। पर मैं अज तुहानूं ये कहना चाहुंदी हाँ कि सानू भी जरूरत आ असी अपनी जिंदगी का एक संविधान लिखीए। संविधान मीनस विधि विधान, एक लॉ होए साडी लाइफ दा, कॉन्स्टिट्यूशन होए। सानू अपनी पर्सनल लाइफ दे लई एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत आ। ओन कॉन्स्टिट्यूशन साडा जिहड़ा अपना विधि विधान होए जिहदे च साडी जिंदगी दे कुछ असूल होण, साडी जिंदगी दे कुछ कानून व्यवस्था होए। देखो जे तुहाडी अपनी लाइफ दे विच कोई कानून नहीं आ, कोई अगवाई नहीं आ तुहाडी लाइफ दे विच, किसी चीज़ दा तुहानूं भै नहीं आ, कोई चीज़ तुसीं ये नहीं ठहराई कि ये मैं नहीं करनी जां ये मैं करनी आ, मैनूं इदां करनी चाहिदी आ, तुसीं कामयाब नहीं हो सकदे। एक लॉन्ग टर्म चलण दे लई सानूं कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पैंदी आ, जिद्दां एक देश नूं पैंदी आ। ते देश किन्हां दे नाल बनदा आ? देश दे नागरिकां दे नाल ही तां बनदा आ। ते देश दे नागरिकां नूं जरूरत आ, सानूं जरूरत आ कि साडी अपनी लाइफ दा भी एक संविधान होए और असी भी अपनी लाइफ के संविधान नूं लागू करिए। मैं कहंदी अज तुहानूं नैशनल हॉलीडे आ, अज तुहानूं छुट्टी मिली आ ते तुसी अज अपने घर विच बैठ के एक कापी पैन लवो ते एक संविधान आपदे लई लिखो। बहुत जरूरी आ। और अज रिपब्लिक डे ते मैनूं एक गिफ्ट मिलिया, प्रभु की वडियाई होए। एक आंटी जी बहुत ही अच्छे आ, वो इसलिए अच्छे नहीं कि उन्होंने मैंने गिफ्ट दिता, वो एक्चुअल दे विच ही बहुत अच्छे आ। शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल बीइंग, बहुत आत्मक प्राणी आ वो। इन्ने मेरे ख्याल दे विच मैं अपनी लाइफ दे विच किसे नूं संपूर्ण तरीके दे नाल मसीही जीवन जींदिया अगर किसे नूं मैं देखिया ते शी इज़ ओनली वन। सिर्फ उन्हां नूं मेरे अखीं देखण दी मैं गल करदी हाँ, मैं स्टोरीज तो बहुत पढ़ियां हैं पर मैं उन्हां नूं देखिया कि एक मसीही जीवन किद्दां जिया जांदा, किद्दां नम्रता हुंदी आ जिंदगी दे विच। एक मसीही व्यक्ति दे जीवन च किन्नी निम्रता होनी चाहिए, किन्नी हया दया होनी चाहिए, वचन दे लई किन्नी भुख प्यास होनी चाहिए, दूजे दे लई मदद करन दी भावना किन्नी होनी चाहिए आ, साडा बोल चाल किहो जिहा होना चाहिए, एक मसीही व्यक्ति दा रहन सहन किहो जिहा होना चाहिए, एक मसीही व्यक्ति दे बच्चों नूं सिक्ख्या किहो जी। शी इज़ कंप्लीटली परफेक्ट। प्रभु की वडियाई होए। जो कुछ मैं उन्होंने लाइफ दे विच देखिया तो मैं बहुत ब्लैस करदी हाँ। और उन्होंने मैसेज भेजिया सीगा कि मैं ये अज पावां, और देखो उन्होंने इहदे च अपने नैशनल फ्लैग दे कलर्स भी ऐड कीते आ सी, और इन्ना सोहना बनाया उन्होंने। मैं थैंक यू कहंदी इस वीडियो दे विच उन्होंने आंटी जी नूं। प्रभु उन्होंने बहुत 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 बरकत देन, बहुत विजडम देन। और सचमुच मैं प्रार्थना करदी हाँ कि मसीही लेडीज़ का जीवन आंटी दे जीवन जिहा होए, और जेड़े उन्होंने देखते आ
ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੀਏ। ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੋ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਲਿਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ। ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਫਰਿੱਜ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਬੋਲਾਂ, ਗਲਤ ਬੋਲਾਂ, ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਦੇਖਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਰੋਂਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ
ਉਹਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਲਾਓ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦ ਮਦਦੇ ਖੁਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, God help those who help themselves। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ। ਅਗਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਇਓ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਗਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਗਾੜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੂਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਸਕੈਜੂਅਲ ਰੈਡੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਲਿਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਝੜੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਝੱਟੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਧੂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਲਾਨ ਫਲਾਨ ਫਲਾਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਰੂਲਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆ ਜਾਂ ਡੈਡ ਆ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ, ਨੌ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਟਵਾਈਸ ਅ ਵੀਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਏ ਜੀ ਓ ਜੀ ਵਟਐਵਰ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਤੇ ਭਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੋਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਰੂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ, ਘਟੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਯਾ ਦਇਆ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਆਏ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ, ਖੌਫ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਢੱਕ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤਿੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੇਂਜਡ ਪਰਸਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਪਾਕ ਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਪਕੌੜੇ ਪਕੂੜੇ ਬਣਾਓ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਠੰਡਾ ਆ, ਪਰ ਭਾਰ ਨਾ ਵਧਾਇਓ। ਪਕੌੜੇ ਸਿਰਫ ਓਕੇਸ਼ਨਲੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੋਤੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੱਚੀ ਫਿਰ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਵਰੀਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੂਨ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਨੇਮ, ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 9814658698 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 98146 58698 ਨੰਬਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਚਰਚ ਦੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਟਸ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 50 ਹੀ ਬੱਚੇ ਚਰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਈਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਲਿੰਗ ਆ, ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇ ਸਕਾਲਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦਿਨੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਟਰਸ, ਅੱਛਾ ਵਾਓ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ, ਇਟਸ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਜੋਬ, ਕੈਰੀ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ।
ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਨਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰਸ ਦੀ ਜੌਬ ਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਜੌਬ ਆ। ਅਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ, ਉਹ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਬਣਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਲਰਸ ਬਣਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਆ। ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਲੈਸਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਲੈਸਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬਲੈਸਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਬਲੈਸਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ।